इधर से अगर ले जाएंगे
شد پیدا جانا لم یاد نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا ہمارے آدمی کو آپ کامیاب بنا دیں. آپ کے ہر مانگ پتر سویکار کر لی جائیں گی. آپ کے ہر ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے گا. آپ کے ہر آدمی کو نوکری دلا دی جائے گی. آپ کے گھروں کے سامنے یہاں سے وہاں تک روڈ لگا دی جائے گی. آپ کے گھروں میں نئے نلوں کا پائپ پہنچا دیا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے بڑھ کر کے دعویٰ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہم گنگا جمنا کا دھارا نکال دیں گے. مگر آج کے مقدس جلسہ ہمیں کہن دے رہا ہے اے لوگوں دنیا داروں کو ٹھوکر لگا کر کے پیارے مصطفیٰ کے دامن کرم میں وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہارے گھر سے گنگا جمنا کا دھارا تو نظر نہیں آئے گا, لیکن کوثر کا دھارا ضرور دکھائی دے گا. رحمتوں کو دھارا ضرور دکھائی دے گا. امیدوں کو دھارا ضرور دکھائی دے گا. شفاعت کا سہارا ضرور دکھائی دے گا. کائنات پر چھا جائیے, آگے آ جاؤ, کائنات پر چھا جائیے, آگے بڑھتے جائیے. ہمارے تو کام آپ کو آگے بڑھانا ہے. آپ جتنے آگے بڑھیے اتنے آگے بڑھیے کہ قوس و قدر سے آگے بڑھ جائیے. آپ جتنے آگے بڑھیے کہ چاند و سورج سے آگے بڑھ جائیے. آپ جتنے آگے بڑھیے کہ پلین سے آگے بڑھ جائیے. آپ جتنے آگے بڑھیے کہ بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ جائیے. لہٰذا ہمارا کام آپ کو آگے بڑھانا ہے. لہٰذا پیچھے والے بھی آگے آ جائیں, آگے والے بھی تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. پیچھے کی خدمت میں قطع و سماج کرنا. جو طلبگار ہدایت ہے چلا آئے گا. جو طلبگار ہدایت ہے چلا آئے گا. جو تمنائی رحمت ہے چلا آئے گا. جو طلبگار ہدایت ہے چلا آئے گا. جو تمنائی رحمت ہے چلا آئے گا. بس میں سرکار دوارم کو سجی ہے نیر. بس میں سرکار دوارم کو سجی ہے نیر. جیسے سرکار غربت ہے چلا آئے. یہ تو ان کے لیے جو چلے آئیں گے. اگر جو آپ آ گئے ہیں آج کی خدمت میں قطع بھی سماعت فرمائیں. ہے یہ بز میں سرورے کونوں مکہ بیٹھے رہو. ہے یہ بز میں سرورے کونوں مکہ بیٹھے رہو. رحمتوں کے پھول برسیں گے یہاں بیٹھے رہو. ہے یہ بز میں سرورے کونوں مکہ بیٹھے رہو. رحمتوں کے پھول برسیں گے یہاں بیٹھے رہو. حق تعالیٰ دے گا تم کو منہ مانگی مرادے. حق تعالیٰ دے گا تم کو منہ مانگی مرادے. دوست پھیلائے اپنا دامن بیٹھے رہو. ایک بار بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. رب کائنات قرآن کے تعلق اعلان فرما رہا ہے. خالق کائنات قرآن کے تعلق اعلان فرما رہا ہے. وہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے. وہ قرآن جو یاد دہائی کے تنہائیوں میں چمکتا ہے, نمازوں میں چمکتا ہے, اذانوں میں گونجتا ہے. وہ قرآن جو فقیہوں کا اڑنا ہے اور وہ ولیوں کا بچھونا ہے. وہ قرآن جسے پڑھ کر کے لوگوں نے کائنات کو حکومت کی ہے. وہ قرآن جس نے ساری دنیا کو جینے کا تجربہ عطا کیا ہے. وہ قرآن جس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تک اقداسوں کا پرچم لہرایا ہے. وہ قرآن جس نے اہل عرب کو جینے کا طریقہ عطا فرمایا. اتفاق اتحاد کا پیغام دیا. شہد و معاشرات کی ہرے کے نکھارا. تہذیب و تمدن کے زلفوں کو سنوارا. خدا طرف انسان دوستی کی بنیاد پر اور نیکی کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم کی. لہٰذا اسی قرآن کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جو ہزاروں سالوں
ماننے والے ہو، تم بھی عربی زبان کو ساری دنیا کو چیلنج کرنے والے ہو، تم بھی عربی زبان کو ساری دنیا کے سامنے تحقیق کرنے والے ہو، تم بھی عربی زبان میں ساری دنیا کے سامنے چنوتی رکھنے والے ہو، لہذا تمہارے سامنے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ رسول پاک خود سے بنا کر کے لے آتے ہیں، رسول پاک اپنے من سے گھر کر کے لے آتے ہیں، معاذ اللہ رسول پاک کسی اور کے ذریعے کسی اور کو سکھا جاتا ہے، اور تو یہ خدا کی طرف سے کتاب نہیں ہے، اگر اس بارے میں تم شک کر رہے ہو تو تم بھی قرآن کی طرح سے ایک جملہ بنا کر کے لے آؤ، مگر تاریخ شاہد ہے گزر گئی، آج تک تو کوئی قرآن کی طرح جملہ نہ بنا سکا، آج تک کہ قرآن کی طرح کس طرح کوئی سینٹینس نہ بنا سکا، آج تک کہ قرآن کی طرح کوئی واقعہ نہ بنا سکا، آج تک کہ قرآن کی طرح کوئی شاعری نہ بنا سکا، آج تک کہ قرآن کی طرح کوئی جملہ نہ بنا سکا، لہذا قرآن چیلنج کرتا ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، ساری دنیا کو اپنے مدد کے لیے بلا لاؤ، ساری کائنات کو اپنے مدد کے لیے بلا لاؤ، دنیا کے سارے ریکروں کو اپنے مدد کے لیے بلا لاؤ، دنیا کے سارے تھنکروں کو اپنے مدد کے لیے بلا لاؤ، دنیا کے سارے عجیبوں کو اپنے مدد کے لیے بلا لاؤ۔ کسی قسم کا کوئی ارتیاب ہے، اگر قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی کسی طرح کا یقین نہیں حاصل ہو رہا ہے، اگر قرآن کے بارے میں تم اپنے دل میں کوئی شک پاتے ہو تو قرآن کی طرح کوئی سینٹینس بنا کر کے لے آؤ، قرآن کی طرح کوئی جملہ بنا کر کے لے آؤ، قرآن کی طرح کوئی لفظ بنا کر کے لے آؤ۔ اگر آج تک دنیا قرآن کے مثل نہ لا سکی، آج تک دنیا قرآن کے جملہ کا جواب نہ لا سکی، آج تک دنیا قرآن کے ایک لفظ کا جواب نہ لا سکی، آج تک دنیا قرآن کے سورے کا جواب نہ لا سکے، بس مجھے کہنے دیا جائے جب قرآن کی طرح دنیا نہیں لا سکے، جب قرآن کا جواب نہ لا سکے، جب قرآن کا مثل نہ لا سکے، جب قرآن کی طرح دنیا نہ لا سکے، تو صاحب قرآن کی مثال کون لا سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی مثال کون لا سکتا ہے؟ سید الانبیاء کی مثال کون لا سکتا ہے؟ کائنات کے ساتھ کی مثال کون لا سکتا ہے؟ تو یا قرآن ہمیں ذہن دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن کا جملہ ہمیں بتا رہا ہے، قرآن کی تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کی طرح کوئی بھی جواب نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو دن میں لے کر کے چلوں گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دنیا میں ایک رائٹر پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں ایک مفکر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے چیلنج کرنے کی جرأت کی ہے، جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی ہے، لیکن دنیا نے ہمیشہ اس کا ڈپلیکیٹ دنیا کے سامنے بنا کر کے پیش کر دیا۔ تاج محل کے بنانے والے دنیا میں ضرور بے مثال رہے ہیں، مگر وہ کبھی چیلنج نہ کر سکے کہ ہم تاج محل کی طرح دوسرا تاج محل کوئی نہیں بنا سکتا۔ قطب مینار کے بنانے والے دنیا میں یقیناً بے مثال رہے ہیں، لیکن وہ چیلنج نہ کر سکے کہ ہم اتنے زیادہ قطب مینار بنا دیا ہے، اب دنیا اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے کوئٹے جسے انگریزی دنیا کا بہترین شہر کہا جاتا ہے اور نئے بین الاقوامی نظریے کا جسے لوگ اپنے وقت لوگ انگریز صاحب پیغمبر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج تک یہ چیلنج نہ کر سکا کہ میں نے جیسے شعر و شاعری کر دی ہے دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ شیکسپیئر جسے بہترین ڈرامہ نویس کہا جاتا ہے، لیکن وہ چیلنج نہ کر سکا میں نے جیسے ڈائلاگ اس پہ لکھ دی ہے دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے گیتانجلی نام کی کتاب پر لکھ کر کے دنیا کو نوبل پرائز حاصل کیا، لیکن آج تک وہ چیلنج نہ کر سکا کہ ہم نے جیسے کتاب لکھی ہے ویسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا۔ مگر قرآن دنیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہے تو قرآن دنیا کے سامنے تحقیق کر رہا ہے، قرآن دنیا کو چنوتی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک و شبہ ہے، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، قرآن کے بارے میں تمہارے ہردے میں شنکا پیدا ہو رہی ہے تو تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی طرح ایک جملہ لا کر کے دکھا دو، قرآن کی طرح ایک سینٹینس لا کر کے دکھا دو، قرآن کی طرح ایک ایڈ لا کر کے دکھا دو، قرآن کی طرح ایک لفظ بنا کر کے دکھا دو، مگر آج تک دنیا قرآن کی طرح ایک جملہ نہ بنا سکے تو جو قرآن کی طرح نہ لا سکے صاحب قرآن کی طرح کیسے لا سکے گا، صاحب قرآن کی طرح کیسے لا سکے گا۔ اب ایک بات اور کہہ کے کہ میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، ذرا ایک بار بلانا آواز سے ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وسلم۔ اندھوں میں کنوا راجا بننا کوئی مشکل نہیں، لوگوں نے چیلنج کیا نا کہ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم مانا کرتے تھے اور زبان دانی کو جسے سب سے بڑا غرور، آج جغرافیہ کے پڑھنے والے جانتے ہیں ساری دنیا کو پانچ حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا، مگر عرب والے سے دو حصوں میں بانٹے تھے، ایک تھا عرب کا حصہ، دوسرا تھا عجم۔
چھوٹا سا حصہ جو حجاز کا حصہ وہ عرب کا علاقہ ہے، جغرافیہ کا جاننے والے جنہوں بھگول پر جن کی نظر ہے اور جو ایٹلس اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجاز کا علاقہ کتنا بڑا ہے. وہ کس کو بولتے تھے؟ باقی کو بولتے تھے سب گونگا. عجم کے معنی آ کے گونگے جو ایسا کہنا تھا ساری دنیا گونگی. اور ایسا کہنے میں حق بجانب بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اندھیرے میں تیر مار دیا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ اس معاملے میں اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. آپ یقیناً اپنی بات پر وہ ہر طرح سے 100% حق پڑتے ہیں. تو عرب والے ساری دنیا کو انہوں نے 5 حصوں میں بانٹ رکھا. اب اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، بس تھوڑی سی بات کہہ کر میں رخصت ہو جاتا ہوں کہ عرب والوں نے ساری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا. ایک تھا عجم، دوسرا تھا عرب. اور عرب میں سبا معلّہ کا نام کی کتاب آج بھی درس نظامیہ میں داخل ہے، جس میں 7 شاعروں نے اپنا اشعار لکھ کر کے خانہ کعبہ پر ٹانگ دیے تھے اور ساری دنیا کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. ہم نے جیسے شعر و شاعری کی ہے، ہم نے جو اس کی سائنٹک بھاشا رکھی ہے، ہم نے جو اس کی لٹریری لینگویج رکھی ہے، ہم نے جو اس کا دیوانہ تیور رکھا ہے، اس طرح سے کوئی شعر بنا کر کے لے آئے، اس طرح سے کوئی سینٹینس بنا کر کے لے آئے. لیکن دنیا ان کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، دنیا ان کے چیلنج کو کبھی بھی قبول نہ کر سکے، دنیا ان کے چیلنج کو کبھی بھی توڑ نہ سکے. لہذا ایسا کر اس کا قرآن اترا تھا اور اتر کر کے اس نے چیلنج کیا تھا اور چیلنج کرنے کے بعد میں ساری دنیا کو اسے خاموش کر دیا تھا. اس سلسلے میں آسپن نام کا ایک مورخ لکھا ہے جس نے محمد زید اور ڈاکٹر نام کی کتاب لکھی ہے. اس نے ایک واقعہ کوڈ کیا ہے کہ 7ویں صدی میں ابن بخا نام کا ایک آدمی پیدا ہوا جو اپنا اتنا بڑا تھنکر اور رائٹر تھا اور اپنی زبان پر جسے اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اس نے چیلنج کیا کہ میں قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکتا ہوں. مگر لوگوں نے کہا جب قرآن کے چیلنج کا آپ جواب دے سکتے ہو تو اس کے لیے آپ تیاری کیجیے. اس نے کہا کہ اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے میں روڈ پر نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے لیے جنگل میں میرے لیے باغیچہ بنایا جائے اور باغیچے کے بیچ میں گارڈن کے بیچ میں میرے لیے مکان بنایا جائے، میرے بال بچوں کا خرچ اٹھا لیا جائے تو میں قرآن کے چیلنج کا جواب دے دوں. اور ظاہر بات ہے کہ لکھنے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سکون کا ماحول چاہیے تبھی آدمی لکھ پڑھ سکتا ہے. روڈ کے کنارے کوئی نہیں لکھ سکتا. اسی لیے بڑے بڑے کالجوں کے سامنے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں تاکہ لوگ سکون کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں. لوگوں نے اس کے لیے تیاری کر دی. جنگل میں اس کے لیے گارڈن لگا دیا گیا، اس کے بیچ میں شاندار ایک فلیٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد اس کے بال بچوں کا خرچ اٹھا لیا گیا، جتنا بھی اس کو خرچ لگتا ہے تو اس سے زیادہ دے دیا گیا اور تقریباً 6 مہینے تک وہاں پر بیٹھا رہا. لیکن 6 مہینے کے بعد جب لوگ اس کو معلوم کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور سر ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اور کسی گہری سوچ پر پڑا ہوا ہے. ایک کاغذ لکھتا اسے کاٹتا ہے، دوسرا کاغذ لکھتا اسے کاٹتا ہے، تیسرا کاغذ لکھتا اسے کاٹتا ہے. یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد جب لوگ ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کسی خلا میں گھوم رہا ہے اور گھومنے کے ساتھ ساتھ عجیب اس پر جانی کیفیت جاری ہے. لوگوں نے کہا اتنا ہم نے خرچ کر دیا، اتنا ہم نے خرچ کیا، 30 پارے میں سے کتنے پارے کا جواب ہو گیا. تو اس نے کہا پارے کی بات تو دور کی ہے، ایک جملے کا میں جواب نہ بنا سکا. اور اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن اگر انسان کی کتاب ہوتی تو میں یقیناً جواب بنا دیتا، لیکن انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے خالق کی کتاب ہے، سارے کائنات کے پالن ہار کی کتاب ہے، رب کائنات کی کتاب ہے. آج اسی کتاب کو پڑھانے کے لیے مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے. جناب ڈاکٹر مقبول احمد صاحب صدیقی جو الہ آباد سے کسی وقت یہاں پر تشریف لائے ہوں گے، پہلے تو انجیکشن لگا کر کے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، اب قرآن پڑھ کر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اب پہلے تو جسم کو ٹھیک کیا کرتے تھے، اب دلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. پہلے تو جو علاج کیا کرتے تھے اس میں تو انجیکشن لگانے سے کوئی زندہ ہو جاتا تھا، کوئی قبرستان پہنچایا کرتا تھا. مگر اب جو انجیکشن سپلائی کر رہے ہیں، اب جو دوائی سپلائی کر رہے ہیں ویسی سپلائی کی جا رہی ہے کہ مردے کو پڑھ دیا جائے وہ قبر میں بھی، وہ قبر میں رہنے کے باوجود کیمرے تجربہ پڑھنے لگتا ہے، اس کا فیضان حاصل کرنے لگتا ہے. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے صحیح معنوں میں جانکار پیدا ہو. ایک وقت یہی تھا کہ اسے قرآن کو پڑھ کر کے علامہ ادریسی نے دنیا کا بھگول بنایا تھا، دنیا کا گروہ بنایا تھا. سب سے پہلا گروہ کو دنیا میں بنانے والا یہ علامہ ادریسی تھے. لہٰذا اسی طرح سے کولمبس کو امریکہ کے کھوج بین والا بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے پہلے اہل عرب یہی قرآن پڑھ کر کے وہاں پہنچ چکے تھے. اسی طرح سے ہارون الرشید کے زمانے میں یہی قرآن پڑھ کر کے لوگوں نے کھڑی کی ایجاد کر لیا تھا. اور جب یہ کھڑی ہارون الرشید کی طرف سے فرانس کے بادشاہ کے پاس بھیجی گئی تو سارا یورپ
ابھی آپ حضرات کے سامنے مجاہد چھتیس گڑھ حضرت کا علامہ مولانا محمد علی فاروقی صاحب قبلہ کی تقریر آپ تمام حضرات سماعت فرما رہے تھے. اب کمیٹی کی جانب سے حضور قبلہ شیخ العظم سجادہ نشین حضور سرکار کلاں کی گلپوشی پھولوں کی ہار سے کی جائے گی. آپ کو تشریف لائیں اور حضور سرکار کلاں کی گلپوشی ہار سے فرمائیں. آئیے ہم اور آپ نعرے تکبیر نعرے رسالت سے آپ کا استقبال فرمائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. حضور سرکار کلاں، حضور سرکار کلاں، آواز بلند بولے، حضور سرکار کلاں. اب آپ حضرات کے سامنے جناب حافظ صادق حسین صاحب جو مدرسہ اشرفیہ کے صدر مدرس صاحب ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں جو حضور کی گلپوشی فرمائیں گے. آئیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سرکار کلاں. اب جناب محمد انور صاحب مدرس مدرسہ اشرفیہ تشریف لا رہے ہیں وہ حضور کی گلپوشی فرمائیں گے. اب جناب شمس الدین صاحب صدر مسجد کیلا باڑی تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں گے. اور جناب سلیم اللہ صاحب صدر تکیہ پارا مسجد رخ تشریف لائیں وہ بھی حضور کی گلپوشی فرمائیں. سامنے سے تشریف لاتے جائیں. ماشاء اللہ. نعرے تکبیر، حضور سرکار کلاں. جناب سلیم اللہ صاحب صدر تکیہ پارا مسجد تشریف لائیں حضور کی گلپوشی فرمائیں. نعرے تکبیر. جناب الطاف علی صاحب پارسد سول لائن تشریف لائیں. اور جناب فراز رضا صاحب کیشیئر مدرسہ اشرفیہ جلدی سے تشریف لائیں بھائی. جناب ڈاکٹر عبد الوحید صاحب انصاری تشریف لائیں. جناب حاجی محمد علی اور جناب عبد الرحمان صاحب تشریف لائیں. محمد ثابت صاحب تشریف لائیں. حاجی قطب الدین صاحب، ایس قریشی صاحب. جناب عبدالستار صاحب، مقبول علی صاحب، محمد شاہد صاحب، نظام الدین صاحب، جمیل احمد صاحب، نثار احمد صاحب دارالفضل جامعہ رحمانیہ تکیہ پارا کے طالب علم. حافظ محمد سرار صاحب اشرفی. جی ہاں. اور بقیہ تمام علماء کرام جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں ان تمام کو بھی سلسلہ بسلسلہ پھولوں کے ہاتھ سے ان کا بھی استقبال فرمائیں. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب عزیزم حافظ محمد صابر حسین. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
या अय्युहल्लज़ीना आमिनू आमिनू। एक मरतबा दो शिब नज़ाने बारगाह रिसालत में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की इस महफिल में पहले आप तक़रीर सुनते थे और आज आप तक़रीर को देख रहे हैं और ये मंजर देख रहे हैं कि एक हाफिज कुरान आपके सामने है। ये कुरान का हिफ्ज़ अजीब बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान उतारने के लिए, तो पहाड़ों ने कहा ये अल्लाह अगर तूने हम पर उतारा तो हम रेजे रेजे हो जाएंगे, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये बोझ हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। तो मालूम हुआ कि कुरान का बोझ इतनी बड़ी पहाड़ियां बर्दाश्त न कर सके, मगर ये सदका है मेरे रसूल का कि जो पहाड़ियां बर्दाश्त नहीं कर रही उम्मतें बर्दाश्त कर रही। कुरान ये बात नहीं है कि ये एजाज है ये मेरे रसूल का कि आज लोगों के दिलों में कुरान मौजूद है। और आप ये जानते हैं कि मदरसे का जब कायम होता है तो मदरसे के तलबा को मदरसा कायम करते हैं। अभी देखिए हमारे वहां अगल बगल भी जो है उन्होंने मदरसा कायम किया, कारी साहब ने कायम किया, हमारे सिद्दीकी साहब ने कायम किया, मदरसे कायम होते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, दुनिया देखती है कि ये अरबी मदरसा, चंदों से चलाने वाला मदरसा, मखलूकुल हालों की जमात का मदरसा, मुहताज और कल्लाश वालों का मदरसा, चंदों पे जिंदगी पलने वाले लड़कों के लिए मदरसा, भीख मांग मांग के चलाने वाला ये मदरसा क्या है? किसी इंग्लिश में पढ़ाते, इंजीनियर बनाते तो बात कुछ और होती, कोई डॉक्टर बनाता तो बात कुछ और होती, और कोई और डिग्री हासिल करता तो बात और होती। ये मदरसे शरिया में भेजकर अपने लोगों की जिंदगी को हम खराब नहीं करेंगे। ये मौलाना, ये सिद्दीकी साहब, ये मौलाना रईस अहमद साहब, कारी अलीम रईस साहब हमारे लोगों को बेकार करने के लिए, हमारे लोगों को भिखारी बनाने के लिए मदरसों का कयाम किया है। मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ डॉक्टर बन सकते हो, क्या बात, ऑक्सफोर्ड की डिग्री तुम हासिल कर सकते हो, तुम बड़े इंजीनियर बन सकते हो, ये सही है, मगर तुम्हारी ताकतों को भी देखना चाहता हूं कि ये बताओ अगर कोई मर जाए तो उसे तुम्हारा जिंदा कर सकते हो? क्या बात, अगर कोई खत्म हो जाए तो उसे तुम जिंदा कर सकते हो? ऑक्सफोर्ड की डिग्री हासिल करने वाला डॉक्टर वो मजबूर हो जाएगा कि मुर्दों में जिंदगी हम नहीं दे सकते। मालूम है कि कॉलेज का पढ़ने वाला जिंदा नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला जिंदा नहीं कर सकता, मगर मदरसे का पढ़ने वाला गौसे आजम मुर्दे को जिंदा कर रहा है। इसके पारवरदा हैं। ए बेटा उधर मत देखो, तभी सुनो, थोड़ी देर बोलूंगा। बोलो, ये गरीब नवाज किस्मत किस कॉलेज के पारवरदा हैं? ये गरीब नवाजी आज भी है। मैं जानता हूं कि कॉलेज का पढ़ने वाला मर जाता है, मगर मदरसे का पढ़ने वाला जिंदा हो जाता है। तुमने इनको मखलूक के साथ समझा है? बताओ या किसी कॉलेज के तुम बात बहुत कर रहे हो, बात मत करो, थोड़ी देर बस बात करना, चले जाओ, बस करो, बस थोड़ी देर बोलूंगा।
मूंछ बनने तो बोल दूंगा, वरना इसे खराबी तो बहुत। हम लोग को सैयद का मूंछ ऐसे ही होता है, जरा सी देर में कुछ, जरा सी देर में कुछ। क्या बात। बोलो, ये गरीब नवाज कि तरफ आने वाला कौन आ रहा है? ये बोलो, तुम अपने इक़्तिदार को हासिल कर सकते हो। बादशाह बन जाता है, हुकूमत हासिल कर लेता है, और आज 5 साल के वोट, 5 साल के बाद अगर वोट मिल जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, तो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। मगर बताओ, तुम्हारी बुलंदी कब तक है? तुम 5 साल तक हो, मगर फिर नहीं मालूम है कि तुम ये मिनिस्टर रहोगे कि नहीं रहोगे। क्या बात। बुलंदियों का रिकॉर्ड में तुम्हारे हज लगा हुआ है, मगर मदरसे का फारिग जब गरीब नवाज होता है तो उसकी बुलंदियों में कोई हद नहीं है। पहले ही बादशाह था, आज भी बादशाह। दुनिया कहती है कि वे जाते हैं चंदा लेने के लिए। क्या बात। तारिक साहब तुम्हें मुतवज्जे करते हैं चंदा लेने के लिए, ये सिद्दीकी साहब कहते हैं चंदा लेने के लिए। क्या बात। मैं पूछता हूँ या रसूल अल्लाह, आप तो मुख्तार कुल थे, सुभान अल्लाह। आपके अंदर सारी कायनात आपकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब कहो तो इन मक्के की पहाड़ियों को सोना बना दो। सुभान अल्लाह। कहो तो ये पहाड़ियों को सोना बना दूं। या रसूल अल्लाह, चलते से आसान था सोना बनाना। क्या बात है। अगर सोना बना देते तो चंदे की जरूरत ना होती, मगर मेरे रसूल ने सोना नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि अगर बना दूंगा तो सुन्नते सिद्दीकी को कौन अपनाएगा, सुन्नते फारूकी को कौन अपनाएगा, सुन्नते उस्मानी को कौन अपनाएगा, सुन्नते हैदर करार को क्यों अपनाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने उम्मत पे एहसान कर दिया है कि ऐसा एहसान कर दिया है कि हमने हमारी आकबत के संवरने का एक इंतजाम कर दिया है। तो ये मदरसा तुम्हारी आकबतों के लिए हुआ करता है। ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी को लेकर सुनो, पाने वाला होगा हाफिज जी हैं, हाफिज जी हैं, मगर जब इमामत के लिए खड़ा होता है हाफिज जी, पीछे कौन खड़ा होता है? डॉक्टर साहब। 1 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं होगा, बहुत कम, तखीर करना भी नहीं है। पीछे कौन है? डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब की जिसके दिलो दिमाग में ये बात थी, रूनत थी कि मुझसे बगैर डॉक्टर कोई नहीं है। पीछे कौन है? इंजीनियर साहब, जो समझता था कि हमसे बगैर कोई नहीं है। पीछे कौन है? हिंदुस्तान का बादशाह, समझता था कि हमारी शहंशाही निजाम के आगे कोई नहीं आ सकता। मगर बताओ कि जिस वक्त इमामत पर खड़ा होता है हाफिज, तो बादशाह का कदम, बादशाह का ये पेशानी कहाँ होती है? ये बादशाह की पेशानी कहाँ होती है? जहाँ हाफिज का कदम होता है वहाँ बादशाह की पेशानी होती है। और ये बादशाह की पेशानी होती है ताकि दुनिया देख ले कि तुमने आज तक इन्हें मखलूकुल हाल समझा था, मगर खुदा के वहां कितना बड़ा मुकर्रब है कि हिफ्ज़ कुरान करने के बाद इतना दर्जा बुलंद हो गया है कि शहंशाह भी जब अपनी जमीन झुकाता है खुदा की बारगाह में तो इस अंदाज से झुकाता है कि एक हाफिज का कदम होता है और बादशाह की पेशानी होती है। हाफिज का कदम होता है, डॉक्टर की पेशानी होती है, हाफिज का कदम होता है, इंजीनियर की पेशानी होती है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मदरसा बुलंद है या तालीम बुलंद है? क्या कहना। और सुनो, और इस कॉलेज को बताओ, कॉलेज का स्टूडेंट है। ए फरिश्तो, क्या तुमने भी अपना पर बिछाया है? ए फरिश्तो, क्या तुमने भी अपना पर बिछाया है? नहीं, फिर किसके लिए बिछाते हो
स्टूडेंट वो भी है और स्टूडेंट मदरसे अशरफिया का भी स्टूडेंट है। काम उसके लिए पर बिछाते हैं जो मेरे मुस्तफा के दीन को फैलाया करता है, जो मेरे रसूल के तालीमात को अपनाया करता है, जो रसूल की बातें किया करता है। हमारे नजदीक कॉलेज की कोई हैसियत नहीं है, फरमाने रिसालत की हैसियत है। और जब ये हैसियत है तो दुनिया ने देखा कि इक़्तिदार उसका है। हिंदुस्तान का बादशाह अकबर जब भीख लेने का सवाल हुआ, औलाद की तमन्ना, मैंने कहा अकबर जब तुझे औलाद देनी है तो मांग ले किसी बादशाह से, लेने किसी बादशाह से मांग ले। अकबर तेरे खजाने में कमी क्या है, खरीद ले अपने खजाने से औलाद। अकबर है खजाना बेकार हो रहा है, औलाद नहीं है। अकबर है कि बादशाह के आगे नहीं झुकता। अकबर तू शहंशाह है, मगर तुझे जब औलाद मांगना है तो जा तू बादशाह से मांग ले। अकबर जानता है कि बादशाह तो फकीरों को भीख नहीं दे सकता। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम चटाई पर बैठने वाला अकबर को भीख दे सकता है। ये भीख देने वाला कहाँ का परवरदा है, ये किसी कॉलेज का परवरदा नहीं है, यही मदरसे का परवरदा। मदरसे का पढ़ने वाला सलीम चिश्ती जब उनकी बारगाह में अकबर जाता है तो सलीम चिश्ती ने देखा कि अकबर आया है भिखारी बनकर, अकबर आया है भीख लेने के लिए, अकबर आया है मुहताज बना हुआ है। निगाह उठाई, कहा सलीम जब तू मेरी बारगाह में भीख लेने के लिए आया, कौन सलीम? वो सलीम गरीब नवाज का दीवाना सलीम, गरीब नवाज का चाहने वाला सलीम, गरीब नवाज की मोहब्बत से दिल को मदीना बनाने वाला सलीम, गरीब नवाज के इश्क और मोहब्बत में रातों दिन रहने वाला सलीम, गरीब नवाज की गुलामी पर नाज कर देने वाला सलीम, वो सलीम की जिसकी जबान को ख्वाजा ख्वाजा का तराना था, आज वही सलीम गुलामी के नतीजे में एक शहंशाह को भीख दे रहा है, भीख दे रहा है। और जब भीख देता है अकबर जैसे बादशाह को जब आया खाली दामन, निगाह उठाई, शांत जिसको तुझे कोई नहीं दे सकता मगर मुस्तफा का दीवाना और मदरसे का फारिग ही तुझे देगा, चटाई पर बैठने वाला ही तुझे देगा। एक निगाह उठी, 2 से साल अकबर आया तो नाम रखा काजूर, ये औलाद है आपकी दुआ से। फरमाया क्या नाम रखा है? का सलीम, सलीम रखा है, इसकी उल्फियत जहांगीर रखो। इसलिए कि जब मैं दौरा ठहरा कर रहा था तो मैंने वसीला ढूंढा था मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, तो उसकी उल्फियत जहांगीर हुई। और जब अकबर आया उस शहंशाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आया कि जिसके वसीले से हमारे औलाद हुई है, तो जहां अकबर ठहरा तो अकबरपुर रखा गया और जहां उसके बेटे का खैमा हुआ उसको शहजादपुर नाम रखा। क्या बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जितने हैं, जितने बने हुए हैं, किसी कॉलेज के पढ़ने वाले हैं, मदरसे के पढ़ने वाले, इनको गरीब मत समझो, देखने में गरीब है मगर बहुत अजीब गरीब है। इनकी अजमतों का तुम क्या समझो, इनकी अजमतों को पूछना है तो अगर इन्होंने कायम किया है तो मैं बता दूं, अगर ये कायम कर रहे हैं मौलाना कारी रईस साहब, मौलाना और हमारे ये सिद्दीकी साहब, तो अगर तुम करोगे तो इसका मतलब नहीं है कि उन पर तुमने एहसान किया है, बल्कि तुमने अपने ऊपर एहसान किया। इसलिए कि मौका दे दिया है और ये मौका दे दिया है ताकि तुम भी दीन की खिदमत कर सको और तुम्हारा नाम ऊपर हो जाए। तो हमें चाहिए कि अपने दिल को रोशन बनाने के लिए दीन की तालीम हासिल करें, और जब दीन की तालीम हासिल कर लेते हैं तो मिजाज बदल जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद कौन है जो जिहाद पर कुर्बानी देने के लिए आ रहा है? सब लोग खड़े हो गए, मगर 2 बच्चों ने देखा कि सरकार हम तो बच्चे हैं और मेरे सरकार मेरा इंतखाब नहीं करेंगे, और इसको देखने के बाद इंतखाब नहीं करेंगे। आका तशरीफ ले गए, बच्चे एड़ियों के बल खड़े हो गए कि 2 इंच हमारी हाइट ऊपर हो जाए, 2 इंच हमारी हाइट ऊंची हो जाएगी तो सरकार शायद सिलेक्ट कर ले।
रहमत आलम उनके जज्बे को देखकर मुस्कुरा उठे। मैं कहता हूँ आका मुस्कुरा उठे है तो तेरी जिंदगी मुस्कुरा उठी है कि शहंशाह कौनो मका तेरे अंदाज पर खुश हो रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि इन बच्चों में जिहाद का जज्बा कैसे पैदा हुआ, तो बात समझ में आ गई कि माँ जिहाद की बात कर रही है, बाप जिहाद की बात कर रहे हैं, तो बेटे के अंदर शौक जिहाद पैदा हो। तो मदरसा आज इसलिए और कायम किया जा रहा है कि आज आप लोगों में दीनी जज्बा नहीं है तो आने वाले नस्ल के अंदर दीनी जज्बा पैदा हो जाए और दीनी शोर पैदा हो जाए। और जब दीनी शोर पैदा हो जाता है तो जिंदगी संवर जाती है। क्या आपने नहीं देखा कि कल जब दुनिया देखती थी मुसलमान को तो मुसलमान हो जाती थी, मुसलमान को देखती थी तो ये नहीं होता था देखा मुसलमान हो गए, अशरफी मियाँ को देखा मुसलमान हो गए, गरीब नवाज को देखा मुसलमान हो गए। ये मामला क्या है कि इतनी तकलीफ के बाद भी मुसलमान नहीं होते, वो सूरत ही देख के मुसलमान लोग हो रहे हैं। क्यों मुसलमान हो रहे हैं? ईमान वाले बन गए तो जो उनको देखता है तो साहिब ईमान बन जाता है। लेकिन तुमने अपने अंदाज को बदल दिया है। आज तुम्हें जब समीमे के गेट पर देखेंगे तो कौन ईमान लाए? आज जब तुम्हें बुराइयों में देखेगा तो तुम्हें देख कर कौन ईमान लाएगा? आज जब तुम्हें मस्जिदों में खाली देखेगा तुम्हें देख कर कौन ईमान लाएगा? अरे तुम्हारी जिंदगी अगर इस्लाम की जिंदगी हो जाए तो खुदा की कसम तुम्हें देख कर लोग ईमान लाएंगे। और इसलिए ईमान लाएंगे कि मर्द मोमिन जब आगे कदम बढ़ाया करता है तो ईमान की शुआएं भी दूसरे को मुज़य्यन कर दिया करते हैं। तो ये तालीम और ये मदरसे इसीलिए कायम किए गए हैं कि आपको यहाँ काम आए। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है ना, मकान बनाते हो तो नहीं बोले? हमें बोलते दो। आप लोग अपना घर बनाते हैं, बनाए तो मकान है कैसा, तब हम जाने इधर की में मकान बनाओ यहाँ, समझे? और रायपुर में भी आपका मकान बनना शुरू हो जाए। यहाँ ईंट रखो तो वहां भी तैयारी शुरू हो जाए, हो सकेगा? मैं जब यहाँ बनाओगे तो यहाँ बनेगा, वहां कैसे बनेगा? मालूम हुआ कि जब तुम जहां बनाओगे वहीं बनेगा मगर कहीं और नहीं बनेगा। मगर ये अजीब बात है कि यहाँ बनाओगे तो जन्नत में बनेगा। तो देखो तो ईंट यहाँ रख रहे हो वहां बन रहा है, तो बात समझ में आए कि सौदा वैसा करो कि जो हमारा ज्यादा फायदेमंद हो। ऐसे सौदे से क्या फायदा? और ये मकान बनाओगे कब तक? जब तक हो तब तक ले जाओ जन्नत में, तो हम जाने ले जाओगे यहीं तक। और जब हज़रत इस्राइल फूकेंगे तो आपके घर का पता भी नहीं चलेगा कि वो किधर गया, किधर हवा शुरू हो गया। बिल्डिंग साफ, महल साफ, मगर इस्राइल के स्कूल से जन्नत साफ नहीं होगी। क्या बात! ये तो साफ, मगर वहां साफ नहीं होगा। तो हम तो वहां का मकान बनाए कि किसी तरीके से साफ ही न होने पाए, क्योंकि वो हमारा मुकम्मल मकान बन जाए। तो हमें चाहिए कि दीन का जज्बा इख्तियार करें। आप समझ रहे हो? और दीन की जज्बा जो पैदा होगा तो इन्हीं के जरिए पैदा होगा। ये मदरसों की तालीम जब होती है तो आपके अंदर दीन का शौक पैदा होता है और आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, मर जाओगे ना, फातिहा बोलने के लिए कहां से बुलाते? कह देंगे मौलवी साहब स्ट्राइक करेंगे। मरे हो, जिंदगी भर मदरसे का साथ नहीं दिया, बुलाओ खाली क्यों? पाए फातिहा, पाए नमाज़े जनाज़ा, तो हम जाने बेचारा वो काली का पढ़ने वाला क्या करेगा? इधर उधर बगैर खास के बाद जाएगा। यार ऐसे तो पढ़ा रहे हो, बात नाश करते हो, तो तुम्हारी नमाज़े जनाज़ा क्या पढ़ा सकेगा? तो तुम्हारी जरूरी है कि आखिरत का सरमाया इकट्ठा करो, और आखिरत का सरमाया जब इकट्ठा होता है तो मदरसों से हासिल होता है, मस्जिदों से हासिल होता है। हाफिज़ कुरान बनाया, इनके बाप को जानते हैं, खबर भी नहीं होगी मालूम है। जो हुस्न करता है सौदा से देखिए, बहुत आपने इंटरेस्ट कमाया, मगर ऐसा इंटरेस्ट तो वो भी अजीब बात है।
इनको जानते हो? हिफ्ज हुआ तो समझो कि नहीं? खाली पगड़ी देख लिया। अब मैं आपको समझा दूं, अगर आपने किसी वक्त एक दावत किया है, आपने 1 रुपया खर्च किया है और इनके ऊपर खर्च हुआ है, अगर कुरान ये जब सुनाएंगे इनको सवाब, और जो आपने खर्च किया है आपको सवाब। अब इनके शागिर्द जो होंगे वो जो सुनाएंगे तो उसको भी आपको सवाब, अब उनके शागिर्द जो होंगे उसका भी सवाब, बढ़ता चला जाएगा। इतना बड़ा इंटरेस्ट तो हमने देखा ही नहीं। क्या बात, इतना बड़ा सौदा तो हमने देखा ही नहीं। इतना साफ जो बढ़ता जाए सबको सवाब मिलता जाएगा। अब आपका 1 रुपया है या 1 करोड़ बन गया। सुभान अल्लाह। तो 5 सौदा ऐसा करो कि जिसमें पता चले, सौदेबाजी ऐसी हो कि जिसमें पता चले कि हम कितना जीत रहे हैं। और फिर सुनो, लड़के बाप का क्या आलम होगा हम तो नहीं जानेंगे। अरे जन्नत है जन्नत ना, ये ना नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? मेरे बाप को जाएगी तब, बाप के बगैर बख्शे में नहीं जाएंगे। तो कितना खुश नसीब इनका बाप है कि जो बख्शाइश को बेटे को हाफिज बनाकर अपने बख्शाइश का सरमाया बना दिया है। और कितने खुश नसीब तुम हो कि जिसको हाफिज बनाने में तुमने अपना खर्च किया है। तो मैं कहता हूं सिद्दीकी साहब ने अभी तक तो बहुत कुछ किया था, मगर ये हिसाब अगर आप करें तो इन्होंने बहुत कष्ट से कमाया। ऐसा इंटरेस्ट तो कभी मिला ना हो। और इतना सौदा हो तो ऐसा सौदा हो कि जिसमें घाटा ना हो। भाई जाहिर बात है घाटे का सवाल ही नहीं है। तो ये सौदे के लिए हिसाब दानी भी चाहिए। हिसाब करते हो मगर तुम्हारा हिसाब कमजोर है। अगर मजबूत होता तो पहले ही सौदा कर लेते। हिसाब ही कमजोर है। हिसाब शानदार नहीं है। कितना बिजनेस करो मगर हिसाब शानदार नहीं है। अगर हिसाब शानदार होते तो जिसका हिसाब शानदार था वो झटके में हो चाहे जैसे हो, और जिसने शिरकत किया है तो मैं उसको खुशखबरी सुना दूं कि उसने अपनी आखिरत का बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा किया, बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा किया है। भाई ये तो कौन जानता है कि अल्लाह को कौन सी अदा पसंद है? कौन जानता है कि खुदा को कौन सी अदा बंदे की पसंद आ जाए? तो ये तो तुम कहोगे, लिहाजा इन मदरसों को आप फरोग दें। और दूसरी बात यह है कि फरोग देने में आजकल मदरसों में जो होता है ना, एक चीज और बता दूं, इसका बड़ा ख्याल रखिएगा कि जब कोई आपस में झगड़ा होता है मियाँ बीवी में, देखा ना झगड़ा होता है, तो औरत गुस्सा किस पर उतारती है मालूम? बेटे को। मियाँ से तो उसका तो पल्ला पड़ता नहीं। झगड़ा हो गया है, अब गुस्सा किस पर उतारेगी? लड़के पर। अरे भाई क्यों छोड़ रही? गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा तो तेरे मियाँ से हुआ था, बेटे में क्यों उतारेगा? कमजोर यही है। तो मालूम हुआ कि गुस्सा कमजोर को उतारा जाता है। और ऐसे ही जब कोई मामला होता है, समझे आप, इसी से बात हो गई तो गुस्सा आप ये देगा, ये भाई सिद्दीकी साहब भी कर रहे, हम भी अपने कर रहे, हम भी अपने कर रहे। गुस्सा उतारे किस पर? तो मदरसे कमजोर है, इसी पर गुस्सा उतारो। ये गुस्सा मदरसे में उतार रहे हो। जहां दीन की खिदमत है वहां गुस्सा उतारो। पहलवान हो तो जिससे बात उस पर गुस्सा उतारो। ये मदरसे को उतार कर औरतों के जहन कैसे पैदा हो गया तुम्हारे? औरतों का जहन है तो जब मजबूर होकर मुकाबला नहीं कर सकती तो बेटों को उतारती है। और तुम्हारा जहन है कि जब मजबूर हो जाते तो मदरसे को उतारते हो। इसको तुम खत्म करो। समझ रहे हो कि नहीं? और जब ये खत्म कर दोगे तो यकीन मानो यही निशान इल्म होगा जो आपका निशान बनेगा, आपकी तरक्कियों का निशान बनेगा, आपकी अजमतों का निशान बनेगा। ये कोई नहीं देखता कि बिल्डिंग कैसी है, पहले ये देखता कि वहां तालीम का निजाम कैसा है, वहां मस्जिदें कैसी है, वैसा इमाम कैसा है, ये देखा जाता है। और जिस कौम में ये बात पाई जाती है तो उसी को समझा जाता है कि वो कौम सबसे शानदार है। तो हमें चाहिए
کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. آپ تعلیم دلائیے گا اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ جس کا باپ شاندار ہوتا ہے، جس کے ماں عابد ہوتی ہے، جس کا باپ زاہد ہوتا ہے، تو پرورش پانے والا بچہ غوث اعظم ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. مگر جب تم گالی دو گے گھر میں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی بچہ دے گا تو گالی دیتے ہیں. تو تم اصلاح نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے سوچ لیا کہ جب ماں باپ اصلاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہم مدرسہ قائم کریں گے. قاری صاحب مدرسہ قائم کریں. انہوں نے کہا صدیق صاحب مدرسہ قائم کریں. یہ مدرسہ قائم کرے. بھائی کیوں قائم کرو گے؟ اس لیے قائم کریں گے کہ تاکہ ان کے بچوں کی اصلاح ہو جائے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بن جائے. تو آج ہمارے لیے سب کچھ ہے. عشق رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. محبت رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے اگر محبت رسول ہے تو رسول کی تعلیمات کو آپ پھیلائیں. رسول کے نے جس بات کو حکم دیا اس کو پھیلائیں. اور یہ قرآن وہ شاندار قرآن ہے جو نبی کو اترا ہے. لیکن ایک بات بتا کے رخصت ہو جاؤں گا کہ رسول پر قرآن کرو. اور کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے. بھائی قرآن کی ہدایت کس کے لیے تھی؟ رسول کے لیے تو تھی نہیں. رسول کی تو ذاتی قرآن تھی. رسول کی تو زندگی قرآن تھی. اور اس لیے قرآن نبی کو اترا کہ نبی ہم قرآن تمہیں دیں گے اور تم امت کو دینا تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن مل رہا ہے تو وسیلے محمدی سے مل رہا ہے. ارے یہ میرے رسول نے جب دیا ہے تو ہمیں محبت بھی سے کرنا چاہیے اور اس کی محبت کو اپنے سینوں میں لگانا چاہیے. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حافظ نکل لیا. اب آپ کو اگر جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے حافظ نہ صحیح تو نازلہ ضرور پڑھیں. قرآن کی تلاوت ضرور کریں. یہ آپ لوگوں کا جذبہ ہونا چاہیے. میں نے بہت وقت لے لیا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی دلوں کے خمار اور ادھر ادھر جتنا نکالیں گے. ایک واقعہ ہے مطابق رخصت ہوتا ہوں اور اکثر میں کیا بتاؤں جھگڑا ذرا سی بات ہوتی ہے تو ٹنگ جاتے ہیں. لڑائی کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو جھگڑتے ہو؟ ہمیں جھگڑنا ہے تو ایک طریقہ میں بھی بتاؤں. ایسی لڑائی لڑو. لڑنا ہے تو ایسے ہی لڑو جو ہمارے اکابرین لڑتے تھے. ہمیں اس میں کون سی بات؟ یہ جھگڑا لڑائی مت سمجھنا کہ بات میں بول چال بند ہو گئی. بول چال بند ہوتی ہے. غصہ آتا ہے، فطرت ہے. اگر غصہ آتا ہے تو ہماری فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور اگر احساس پیدا ہو جائے تو فضل ربی ہوا. تو احساس آئے غصہ آئے تو ایک بار مرتبہ غصہ جب ہوا تو حضرت امام حسین سے بول چال بند ہو گئی. بات سمجھے کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. بول چال بند ہو گئی اور جب بول چال بند ہو گئی 3 روز کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا اپنے بھائی سے، بڑے بھائی سے کہ بھائی جان آپ بولنا شروع کر دو. کیا بات؟ کہا میں بولوں پہلے کہ تم بولو گے؟ میں بڑا میں ہوں، تم چھوٹے ہو اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو کہ میں پہلے بولوں. کہا نہیں آپ پہلے بولو. کہا میں کیوں پہلے بولوں؟ کہا اس لیے پہلے بولو کہ میں نے نانے جان سے سنا تھا کہ جب 2 مسلمان آپس میں کوئی بات پیدا ہو جائے تو اور بول چال بند ہو جائے تو جو پہلے بولتا ہے اس کو جنت میں پہلے جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ بولو تاکہ آپ پہلے جنت میں جاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے جاؤں. طریقہ سیکھنا ہے سیکھو. رہنا ہے تو امام حسن سے 3 دن کے بعد اب جو پہلے بولنے لگے گا تو معلوم ہے وہ پہلا جنتی ہے. تو کمال ہے کہ وہ سودا کیا کرو تو آپ کو ملا کرے، یعنی کوئی گھاٹا نہ ہو. ایک پتا چلو گے تو دیکھو کہ پہلے ہم کمائے کہ پہلے وہ کمائے. اب اسی میں تو بات دیکھی جائے گی کہ کون پہلے کمایا. تو میں ایک موقع گیا بھاگلپور، سمجھے آپ، اور بھاگلپور میں گیا تو 2 آدمیوں وہاں پر 2 اتر ٹولہ دکن ٹولے میں جنگ تھی. جب میں نے کہا یار یہ اور بم اور گولا اور سب
ताकते थे आपस में, वो तो बड़े अजीब किस्म के लोग सब हैं। पहलवानी करते हैं, वो ताबीज जो है वहां सिर्फ पहलवानी के लिए थे, और सब हमारे से मुरीद हैं। एक मौका हमारा मुसाफा करने लगे तो हाथ ही भाग गया। तो अब्बा ने कहा कि भाई ये क्या मुसीबत है? हमने कहा ये मुसीबत पाले हुए हम ही है। तो उखाड़ दिया तो कहा कि अगर इससे, हमने कहा नहीं बाबू ये उखड़ चुका है, अब इससे मुसाफा क्या कहा कि इसको बैठा दे। हमने कहा कि अब जो मुसाफा तुम्हारा बंद हो जाए तो बैठा दे। क्या करें, तुम समझते तो हो नहीं, तो उनका आलम ये है। तो वो दोना है भागलपुर में, और सब मुरीद हमारे ही हैं। सभी लोग गए मगर मुरीद हम ही से हुए। वो उसमें वो इसी किस्म के चाहते भी थे, हम भी शाबाशी दे दिया करते थे ठीक करना। और कुश्ती और पहलवानी और हर जगह मतलब रंग में जिहाद सब में बहुत आगे आपस में लड़ने लगे, गोला दबालू छोड़ने लगे। तो एक रोज हमने कहा यार इनको कैसे सिखा दिया जाए। तो हमने कहा कि उत्तर टोले में हम ठहरे थे और दक्षिण टोले वाले से उत्तर टोले में चल रहा था, और कब्रिस्तान दक्षिण टोले में सबका। सुबह को उठे कब्रिस्तान पहुंच गए। अब जिसके बाप की खबर पर जाते हैं तो उसके घर वाले साथ साथ होंगे। अब ये घर वाले साथ हुए, उनके कब्र पर गए तो वहां वाले घर वाले साथ हुए, उत्तर वाले भी आ गए, उनका भी कब्रिस्तान वही था, दक्षिण वाले भी आ गए, पूरा मजमा हो गया। अब हुजूर बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे आबो अजदाद के कब्रिस्तान के पास आए, दुआए मुफ़्त किया। हुजूर का बहुत एहसान है। मैंने कहा एहसान उसान तो बाद में देखा जाएगा, मैं देखने आया था यहाँ लव है कि नहीं। क्या बात है, सब लोग ये बताओ। अब सब लोग हमारे पीछे उत्तर दक्षिण। मैंने इसी वाक़े को सुना दिया, यही हजरत इमाम हसन की इमाम हुसैन की जंग बताया कि जो पहले मिलेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मैंने कहा आज मैं देख रहा हूँ कि दक्षिण वाले पहले जाते हैं कि उत्तर वाले। और मैंने कहा अगर टेंशन रहिएगा। हमने कहा बिल्कुल मैं टेंशन होकर बैठ गया हूँ, देख रहा हूँ। भाई इतना कहना था कि दोनों आगे पीछे मिल गए, और कहना तो फैसला कीजिए कि कौन जन्नत में गया पहले। मैंने कहा दोनों साथ साथ गए। क्या बात है, यहाँ तो पहले बात सवाल ही नहीं, साथ साथ गए हैं दोनों जन्नत में। तो ऐसी जंग रखना है ना, समझ रहे कि नहीं? ये बहुत बुरी बात है। मुसलमान अपने दिल में ये ना रखे, मुसलमान अपने दिल में ये रखे मुसलमान की शान है। अरे मैं जो सबसे बड़ा पहलवान है कि जो सब्र करे सबसे, और सबसे बड़ी एक बुजुर्ग ने छेड़ दिया तो उनको तकलीफ हो गई, और जब तकलीफ हुई तो खामोश हो गए। उनको एहसास हुआ यार हमारी बात से तुमको तकलीफ, तो पहुंचे तो भाई हमको माफ कर दो। उन्होंने यार हमने हमारे ऊपर तो आपने जुल्म कर दिया। क्यों, क्या जुल्म कर दिया कि माफी मांगते? ये माफी मांगने पर जुल्म हुआ? अरे कहा हमको सताया था, माफी मांगी नहीं थी। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब करने वालों के साथ है। तो मैंने सब किया, खुदा मेरे साथ हो जाए, आपकी जरूरत क्या थी? क्या बात, ये तो माफी मांग के तो हमको मुसीबत में डाल दिया। ये तो जुल्म किया है। अब उन्होंने कहा अल्लाह साथ सब करने वाले के साथ तो अल्लाह है, मगर माफ करने वालों के साथ आपको एक ही सवाब मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाब कमा लो माफ करके। मगर मैं बताना चाहता कि जरा से देखो जज्बात क्या अंदाज था कि किसी ने अगर किसी को सता लिया है तो सब कर रहा है कि अल्लाह हमारे साथ है, कुछ बोलना मत, बोल देंगे तो बदला हो जाएगा, और सब कहेंगे खुदा हमारे साथ होगा। अच्छा गाली दे रहे हो, अब तुम गाली दे दो, अब हमारा हिसाब लगा रहा है कि इतना सवाब हमको मिल रहा है, इतना सवाब मिल रहा है, मिलता जा रहा है, ना बोले तो अच्छा है, मिलता जा रहा है, सब करता जा रहा है, मिलता जा रहा है। जानते हो तो हाल हो जाएगा, जीत तुम जाओगे। जिसको गाली दिया है वो तो जीत गया, और जिसने दिया है वो हार गया। तो सौदा करना है तो ऐसा सौदा करो। ये सब मदरसे वाले बताएंगे क्या बात है, ये ऐसी बात नहीं है। अब आप आइए, आप तो काफी समझ चुके होंगे, समझ गए हो कि नहीं? मदरसे को समझ गए कि कितना नफा बख्श है कि नहीं समझ में आया? हिसाब में ठीक है, हिसाब किताब सब सही है। भाई हिसाब में मदरसे में जो करेगा शरीक होगा,
वो कहीं का मदरसा हो, आप देखें। देखिए इन्होंने भी बहुत काम किया, हमारी साफ कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। क्या जरूरत थी सादात को इतनी मेहनत करने के लिए? अपना बैठे रहते खामखाई, मगर एक रसूल की तालीम का सवाल और दीन मुस्तफ़ा की बात है कि उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत मुस्तफ़ा ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाए। और ये टॉप लेकर बेचारे जो है दिलारा कायम करते हैं, कोशिश करते हैं, ये करते हैं कि जिंदगी संवरे, ये करते हैं जिंदगी संवरे, बिजनेस कर लेते जिंदगी वैसे समझ जाती, मगर आखिरत के लिए कि हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमारी दुनिया संवरेगी, मगर इस किरदार से हमारी दुनिया संवरेगी, और अगर इसमें अगर हमने कहा तो हमारी आखिरत संवरेगी। और कल मैदान महशर में शाफ़े रोज़े महशर के सामने तो हम कह सकते या रसूल अल्लाह, हमने कोशिश तो जरूर किया है, अब क्या कर सकते थे? जहां तक कोशिश किया वो हम कर रहे हैं। तो ये आप समझ जाओ कि इनके ऊपर ये नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, इनकी कोशिश ही बस काफी, और यही कोशिश सब कुछ है। आप आइए और रहमते दो जहां ताजदारे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मनान हो जाए ये दूरी दिल की ये हसरत पूरी, देख ले वो शक्ल नूरी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। नूर की आँखों के तारे अब की से सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, जो खबर जल्दी गुजारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। जो परेशान हाल की परेशानी हाल की दूर फरमा दे, यार आलमी जिस मदरसे शफिया को तरक्की की शाहरा पर गामजन फरमा दे, या अल्लाह जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है मालिक मौला तो उसे कबूल फरमा दे। यार आलमी कौम मुस्लिम में जज्बे इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा, या अल्लाह फर्ज फरमा और इनके मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता फरमा। यार आलमी फर्ज फरमा जो बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता फरमा, या औलाद है साहिब औलाद हो जाए, जो परेशानी मुब्तला उनकी परेशान हरी दूर हो जाए। तुझे रहम करते नहीं लगती मार, न तुझसे मायूस उम्मीदवार, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शान हबीबुल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। Thank you.
बाबू शेख साहब कमरा खोलिए। चाबी नाना का आइए इन हजरात को जरूरत हो किताब की रसूल अरबी नंबर और ये और मुत्तहिद हो जाए हुजूर खासी मिल्लत की लिखी हुई किताब है। 10 रुपये में 2 किताबें। खान साहब का ही तो परिचित है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری لب پہ آتی ہے
चलिए धीरे आप लोग रुकना। हाँ चलिए चलिए अंदर जल्दी। धीरे धीरे लाइन से चलिए, क्यों बनाकर चलिए। इधर 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 आ जाना, इधर आ जाओ, खड़े हो लाइन। चलो मम्मा, चलो शादी। और ये उधर जाएंगे वाले। धीरे लाइन बिगड़नी ही नहीं आप लोग की। चलो लाइन नहीं बिगड़ने दी। अब तुम लोग सिपारा कौन चीज लेके बैठ जाना। काम चालू है। ये तो 5 मिनट सिर्फ जगह खाली है तो फिलअप कर दिया है ना। खाना खा रहे हैं, ये भी ले लीजिए। H for I for J for K for L for M for N for O for P for Q for R for S for T for U for V for W for X for Y for Z for zebra. 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37. Farmer. Now negative this sentence. Rougher. Stand up. I am not farmer. Very good. I am not a farmer. Now. Are not kind. Very good. They are not kind men. They are not a kind man. This apple is sweet. Tabassum. Answer this question. This apple This apple not is not sweet. Very good. Sit down. These girls are beautiful. Shiner, stand up. Answer this question. Girls are not beautiful. Sit down. These girls are not a bad word. Sit down. Right? I am a farmer. I am. Meme page. Meme page. Seen meme page. Dal meme page.
पढ़िए, आप पढ़ के सुनाइए। पढ़िए, पढ़िए ना, ऊपर क्या लिखा है? सीन वहाँ जबर आप खड़े होकर पढ़िए नीचे। और only answer. How many colors in a rainbow? How many colors in a rainbow? How many months of years? How many months of years? What is the means by the fireplace song? हो गया सबका? Why did the early man eat raw food? Why did the early man eat raw food? Why did the animal help man? How did the tattoo animal help man? सामने जाइए, आगे लोग सामने जाइए, आराम से। टिफिन लेकर सामने जाते जाइए, टिफिन लेकर सामने जाइए ना। अपना अपना टिफिन उठाओ। जाइए, सामने जाते जाइए, सामने जाइए ना।
السلام
رضوان احمد سراج احمد سلیم اللہ شعیب احمد آصف علی ریحانہ خاتون
संसार भाई का फोन नंबर कितना है आप बोलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है हो? अरे तुम उसको पहुंचवाया नहीं यार, जो क्या नाम पीछे सीटर और लगाने वाला था, एक दिन वो पहुंचवा ना छोटा वाला, उसको नट बोल्ट लगा के दीवार में कसवा देता हूँ फॉर्म लगवा के।